Luke chapter 1, verse 26, verse 27, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். 6ஆம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத் என்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமம் உள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையின் இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான். அந்த கன்னிகையின் பேர் மரியாள். Now look at the Bible, it's so clear as far as the birth of Jesus is concerned. It says an angel, not a man. An angel was sent from God. Look at this, how clear. Who sent it? God sent this angel. And the Bible says he appears in the 6th month unto a city of Galilee named Nazareth. Exactly, everything is clear. Where he is appearing, where is Galilee, everything is mentioned. And whom is he appearing? To a virgin. And the Bible also describes who the virgin is. She is espoused to a man whose name was Joseph. And the Bible describes the lineage of Joseph, of the house of David. And the virgin's name is also mentioned, Mary. வேதம் வெகு தெளிவாக சொல்கிறது. எல்லாமே வேதத்தில் எந்த இடம், எப்பொழுது, எந்த நாட்கள், மாதத்தில் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 6ஆம் மாதத்தில் காபிரியேல் என்னும் தூதன், ஒரு மனிதன் அல்ல, ஒரு தூதன், கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத் என்னும் ஊரில் இருக்கிறதான அந்த யோசேப்பு என்கிறதான நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்ததான ஒரு கன்னிகையின் இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான். அந்த கன்னிகையின் பெயர் மரியாள். Look at this. The name of the angel is given. The name of the man to whom Mary was espoused is given. The name of the virgin is given. Where they were, it is given. Everything is exactly mentioned, including the month. எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தூதனுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மரியாள் யாருக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தார்களோ அவர்களுடைய பெயரும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மரியாள் பேசப்பட்டதான அந்த நபருடைய பெயர் மரியாள், அதுவும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. We find the angel appearing to an unknown, insignificant, ordinary girl in society, living in an insignificant place. ஒரு சாதாரணமான, ஒரு அதிக பிரபலமற்றதான ஒரு இடத்திலே வாழ்ந்ததான ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெண்ணை குறித்து அவளுக்கு தான் தேவதூதன் தரிசனமானார். After all, she is going to be married to a carpenter. அதுவும் அவள் திருமணம் பண்ண போகிறதான நபர் ஒரு தச்சன். So naturally, she was an ordinary girl. ஆகவே அவள் ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெண். But God had chosen her. ஆனால் தேவனோ அவளை தெரிந்து கொண்டார். You know, God always chooses certain people. தேவன் எப்பொழுதுமே சிலரை தெரிந்து கொள்கிறார். This is a truth we have to understand. God chooses certain people. தேவன் சிலரை தெரிந்து கொள்கிறார். Why did God choose her is very clearly mentioned in Luke chapter 1 verse 30. The Bible says Mary found favor with God. ஏன் தேவன் அவளை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். 30வது வசனத்திலே மரியாள் தேவனிடத்திலே கிருபை பெற்றவளாக இருந்தாள். Look at this. Mary found favor with God and she was chosen by God, and an angel was sent unto her with a message. மரியாள் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான நபர், தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றிருந்ததான நபர். அவளுக்கு தேவன் தூதனையே அனுப்பினார். Now why did the angel come? ஏன் அந்த தூதன் வந்தார்? Did he come to have a discussion with the woman? அந்த தூதன் வந்து அந்த ஸ்திரீயோடு பேசுவதற்காக வந்தாரா? Listen very carefully. The angel came with a proposition. அவர் வந்தது ஒரு காரியத்தை, அவர் சொன்னதால் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை அறிவிக்க வந்தார். Now I call this a proposition and I'll explain to you why I call this a proposition. The angel came with a proposition to this woman. இந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு முக்கியமான விசேஷத்தை, ஒரு காரியத்தை அவர் அறிவிக்க வந்தார். And look at the first words of the angel in verse 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 30வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், மரியாளே பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். Now that's amazing because this is an angel, so naturally there is no way for this young girl, a virgin, to know about this person who is suddenly standing before her. And this person is addressing this young girl as if he knew her very well. He is using the name, Fear not, Mary, and he is also telling, don't be afraid. That's the first word he is using, and he is calling her by name.
And he's also telling what she didn't know. Thou hast found favor with God. நிச்சயமாக அந்த காரியமானது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புது அனுபவமாகும். ஏனெனில் திடீரென்று அவள் இருக்கிறதான இடத்திலே ஒரு நபர் ஒருவர் தோன்றி, அது மனிதன் அல்ல, தேவ தூதன் ஒருவர் தோன்றி எப்படி சொல்லுகிறார் பாருங்கள். பெயரை சொல்லி அழைக்கிறார். மரியாளே என்று பெயரை சொல்லி அழைக்கும்போது அது மாத்திரமல்ல, அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை, மரியாளே பயப்படாதே. Now tell me, how will you react if you are a young girl, a virgin, suddenly somebody appears and calls you by name and tells you this? What will you for a moment think? நீங்க ஒரு வாலிப பெண்ணாக இருந்து உங்களிடத்திலே ஒரு நபர் தேவ தூதன் தோன்றி திடீர் என்று உங்களுடைய பெயரை சொல்லி அழைத்தால் நீங்கள் எப்படியாக உணர்வீர்கள்? எப்படி இருக்கும் அது உங்களுக்கு? Look at what the angel is continuing, how he continues his talk in verse 31. And he says, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. 31வது வசனத்தில் தொடர்ந்து அவர் சொன்ன விசேஷம் என்ன? நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. And he doesn't stop there. He further continues his message, verse 32 and 33. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. அவர் பெரியவராய் இருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். Now look at what this angel is telling Mary, who Mary doesn't know about this person, but look at what message he is giving. இந்த நபர் எப்படிப்பட்டதான செய்தியை கொடுக்கிறார்? மரியாளே அவருக்கு யாரென்றே தெரியாது, அதாவது மரியாளுக்கு அவரை தெரியாது. அப்படிப்பட்டதான ஒரு நபர் என்ன செய்தியை கொடுக்கிறார் என்றால் இப்படிப்பட்டதான செய்தியை கொடுத்தார். Tell me, will anybody like such a message? இப்படிப்பட்ட செய்தியை கேட்க யாரும் விரும்புவார்களா? Will any young virgin like such a message, brother? ஒரு வாலிப பெண் இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை கேட்க விரும்புவார்களா? You know what the angel was telling her? Behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. தேவ தூதன் சொன்ன காரியம் என்ன? நீ கர்ப்பவதியாய் ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. Look at what he is telling. He is telling you will conceive in your womb. நீ உன் கர்ப்பத்திலே கர்ப்பவதியாக போகிறாய். And he is also telling whether it's going to be a girl child or a boy child. அது ஆண் பிள்ளையாக இருக்குமா பெண்ணாக இருக்குமா அதையும் அவர் சொல்லிட்டார். Very clear. Look at this. No, nothing has happened. But he is telling you will conceive, not yet conceived. Okay? Not yet conceived. How can you know about whether it's going to be a boy child or a girl child before the child is conceived? But the angel is telling you will conceive and you will bring forth a son. அவர் இன்னும் கர்ப்பம் தரிக்கவில்லை, ஆனால் அதற்கு முன்பதாகவே அவர் சொல்லிவிட்டார், நீ கர்ப்பம் தரிக்க போகிறாய். அது எப்படியாக இருக்கும் என்றால் அது ஆண் பிள்ளையாக இருக்கும், அது ஆண் பிள்ளையாக இருக்கும் என்பதையும் அவர் முன்கூட்டியே சொல்லிவிட்டார். And then he is also telling, and shall call his name Jesus. அடுத்ததாக என்ன பெயர்? அவருடைய பெயர் இயேசு, அதையும் அவர் கூறிவிட்டார். And look at the next verse. He is also telling how this person, the son who is conceived, will be. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. 32வது வசனம், அவர் பெரியவனாய் இருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். Now look at what he is telling. He is telling not only a son will be born, but he is telling the son shall be great. அது குமாரன் பிறப்பார் என்று சொல்வது மாத்திரமல்ல, அந்த குமாரன் பெரியவராய் இருப்பார், அந்த வார்த்தையும் சொல்லப்பட்டது. And then he is saying he shall be called the Son of the Highest. அவர் உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார். In verse 31 he says he shall be called as Jesus, and then in verse 32 he is saying he shall be called the Son of the Most High. 31வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. 32வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்று அவர் சொல்லப்படுவார். He shall be called the Son of the Highest. அவர் உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்று எண்ணப்படுவார். And look at the next line, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. 32வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். Now he is talking so many things. Suddenly he is telling the father will be David. திடீரென்று எத்தனை காரியங்கள், எத்தனை விசேஷங்கள் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது. அவருடைய பிதா ஆகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை தேவன் கொடுப்பார். See, he is calling his father as David. அவருடைய பிதா அவர் தாவீது என்று அழைக்கிறார். He shall be given the throne of his father David. அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை தேவன் அவருக்கு தருவார். This has got a very powerful revelation, brother. மிக வல்லமையான வெளிப்பாடு. Throne of his father David. அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனம். When did David die?
எப்பொழுது தாவீது மரித்தார்? David died many years before. பல வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே தாவீது மரித்து விட்டார். But the angel is telling this son who is going to be born will be given the throne of his father David by the Lord God. ஆனால் இந்த தேவ தூதன் தோன்றி சொன்னதான காரியம் என்ன? அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை தேவன் அவருக்கு கொடுப்பார். And then he says he shall reign over the house of Jacob forever. அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார். Listen, he didn't say he shall reign over the entire world. உலகம் முழுவதையும் அரசாழ்வார் அப்படி வாசனம் சொல்லவில்லை. He shall reign over the house of Jacob forever. அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அவர் அரசாழ்வார். அவர் என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார். Got a lot of meaning, brother. இதிலே பல அர்த்தம், ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறது. Forever means forever and ever and ever. அவர் என்றென்றைக்கும் என்று சொல்லும்போது என்றென்றைக்கும் 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 அவர் அரசாழ்வார். He didn't tell only as long as they live in this world. இந்த பூமியிலே அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அரசாழ்வார் அப்படி வாசனம் சொல்லவில்லை. He tells forever. அவர் என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார். Forever means eternity. என்றென்றைக்கும் என்றால் நித்திய 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 காலமாக. So you can very clearly understand that God is concerned about the house of Jacob. இதிலிருந்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம், தேவன் யாக்கோபின் வம்சத்தை குறித்து அவர் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். House of Jacob forever. யாக்கோபின் வம்சத்தை அவர் என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார். And of his kingdom shall there be no end. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது. How clearly the Bible is telling of his kingdom there shall be no end. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது. Now I call this statement as a proposition. இந்த காரியங்களே ஒரு விசேஷம் இல்லாவிட்டால் ஒரு முக்கியமான காரியம் அறிவிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறேன். A proposition which is beyond all human reasoning and all human understanding. மனுஷனுடைய எல்லா புரிந்து கொள்ளுதலுக்கும் மனிதனுடைய சிந்தைக்கும் அப்பாற்பட்டதான ஒரு காரியமாம். Something which nobody can accept. ஒருவரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததான ஒரு காரியம். It's impossible to accept what the angel was telling. தேவ தூதன் சொன்னதான காரியத்தை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. First of all, telling that you will conceive itself is a thing which is impossible. முதலாவது கர்ப்பவதியாவா என்கிற அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அசாத்தியமான ஒரு காரியம். But then he is telling so many other things. அது மாத்திரமல்ல, அதோடு கூட இன்னும் அநேக விசேஷங்களே அடுத்தாக சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். He is telling he shall reign forever. அவர் என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார். That's something which is totally impossible, brother. அது சாத்தியம் அல்லாத And காரியம். he's talking about a kingdom which this child will have. Of his kingdom there shall be no end. அந்த குழந்தைக்கு ஆனது ராஜ்யத்தை உடையதாக இருக்கும். அந்த அவருடைய ராஜ்யமானது என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். அதற்கு முடிவிராது. He shall be called the son of the highest. உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார். All these things tell me how can a human brain, human mind understand? இவை எல்லாவற்றையும் சொல்லும்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு மனித மூளையால அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? That is why here the angel is bringing a proposition to this young girl from an ordinary town which is beyond reason, beyond human understanding.